ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر سے ہمارے بیورو چیف سردار شبیر خان کے مطابق یونین کونسل ناٹ شیر علی خان میں رہنما پیپلز پارٹی سردار اشفاق خان نے کولاہ سے شیخ برادری کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر حکومت سردار ضیاء القمر کے شامل ہونے والوں کو مبارکباد۔ صدر پی پی یونین کونسل سردار گلشاد بھی ہمراہ رہے۔ نون لیگ شرکی کو سیاسی دھچکا، خاموش کردار سردار اشفاق جوڑ توڑ کے خطرناک کھلاڑی بن کر سامنے آنے لگے۔ نہ اچھل کود نہ ہلا گلا، کولاہ میدان صاف اور نکل لیا اگلے ٹارگٹ پر۔ سردار اشفاق نے خاموشی سے اپنے اہداف کی جانب بڑھنے کی سپیڈ تیز کر دی ہے۔ پی پی میں شامل ہونے والوں کے کام کاج ترجیحی بنیادوں پر کیے جائیں گے۔ بیورو چیف باغ سردار شبیر خان کے مطابق سردار پرویز حیات خان حلقہ شرقی پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن نے بھی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ سردار پرویز حیات کاروباری شخصیت اور سیاست میں گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھٹوازم کے نظریے پر قائم سردار پرویز سیاسی ہلچل مچانے کے لیے عملی طور پر میدان میں اپنی ٹیم کے ہمراہ اتر آئے۔ گجرات سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی کی خصوصی ہدایات پر گجرات میں بچوں کو بھیک مانگنے کے مکروہ عمل سے بچانے کے لیے انسداد گداگری مہم چلائی گئی۔ مختلف مقامات سے متعدد معصوم بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی ادارہ تحفظ اطفال کی ٹیم نے گجرات شہر کے معروف تجارتی اور عوامی مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے بچوں کو بھیک مانگنے والے گروہوں سے بازیاب کروایا۔ مہم میں ادارہ تحفظ اطفال گجرانوالہ، محکمہ محنت ریسکیو 1122، گجرات پولیس اور محکمہ سماجی بہبود کے افسران شریک تھے۔ بازیاب کروائے گئے بچوں کو مزید قانونی اور فلاحی کارروائی کے لیے ادارہ تحفظ اطفال گجرانوالہ منتقل کیا گیا، جہاں کفالت، بحالی اور تعلیم کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ یہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اسپین سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق اسپین کے معروف جرنلسٹ ممتاز منیر سہوترا کو جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان UK رجسٹرڈ کا چیف کوآرڈینیٹر برائے اسپین نامزد ہونے کی خوشی میں دوست احباب کی جانب سے دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ PMLN اسپین کے چیئرمین میاں اظہر نے اپنی رہائش گاہ پر دعوت کا اہتمام کیا، جہاں مسلم لیگ نون اسپین کے سرپرست الیگزینڈر راجو، چودھری سفتر اقبال وڑائچ اور سینئر لیگی رہنما چودھری نذیر گجر نے شرکت کی۔ ممتاز منیر سہوترا نے میاں اظہر کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داری پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تمام احباب نے ممتاز منیر سہوترا کی صحافتی میدان میں گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بارسلونا سے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی کمیونٹی کے وفد فاروق احمد شیخ اور ایڈون جمیل نے کونسل خانہ بارسلونا میں پاکستانی کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر سے ملاقات کی اور بارسلونا کاتالونیا میں رہنے والے پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی۔ اسپین ایمبیسی کی ایفمین ڈبل نیشنلٹی سر فہرست تھی۔ کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر نے مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایمبیسی اسپین ایمبیسی اسلام آباد اور پاکستانی دفتر خارجہ کے متعلقہ حکام سے رابطہ کر رہے ہیں، بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے۔ انہوں نے ملاقات میں موجود معترضین پر زور دیا کہ وہ اپنی مقامی سیاسی جماعتوں سے بھی اس حوالے سے روابط کو تیز کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے عارضی ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ وفد نے کونسل خانے میں تعینات عملے کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا۔
ब्यूरो चीफ खुशाब जवार हुसैन मुर्तजिज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर डीएचक्यू अस्पताल जोहराबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएचक्यू अस्पताल कैंप्स 1 जोहराबाद और डीएचक्यू अस्पताल कैंप्स 2 खुशाब के डॉक्टर से तारफी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एमएसडीएचक्यू अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान, डॉक्टर आसफ महमूद, काजी सर्जन मजीद टवाना, डिप्टी एमएस खुशाब डॉक्टर कामरान इजाज, सीनियर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद यूनुस समेत जोहराबाद और खुशाब के डॉक्टर्स और शोबा एडमिन के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खुशाब को एमएसडीएचक्यू अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान और डॉक्टर साहबान ने तारुफ कराया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन ने कहा है कि तमाम डॉक्टर्स और ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, आउटडोर इंडोर सर्विसेज, ब्लड लेबॉर्ट्रीज, थैलीसीमिया सेंटर और दीगर के शोबाजात में तैनात के बेड्स, नर्सेज स्टाफ अपनी ड्यूटी नहायत ईमानदारी और जिम्मेदारी से सर अंजाम दें। अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आया जाए और उनका खास ख्याल रखा जाए। अस्पताल में मौजूद तमाम तिबी सहूलियात मुहैया की जाएं। उन्होंने कहा कि आप लोगों की सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, ये ऐन इबादत है। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने कहा कि किसी भी डॉक्टर और स्टाफ को किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश हो तो फौरी मुझे आगाह किया जाए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान डिवीजन से। डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना मुमताजाबाद के इलाके मॉडल सिटी नहर के करीब पुलिस मुकाबला चोरी और डकैती की मुतअद्दिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवानी जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोरखा 14 जनवरी 2026 को रात गए पुलिस पार्टी बसेस से गश्त पड़ताल जराए मुनाकाबंदी मॉडल सिटी नहर पर मौजूद थी और चेकिंग कर रहे थे कि दो अशखास बस सवारी मोटरसाइकिल सामने की जानब से आ रहे थे, जिनको मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया जो ना रुके, जिन्होंने पुलिस को देखकर बाइक से उतरकर पुलिस पार्टी पर अलहदा-अलहदा होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस पार्टी ने गाड़ी की ओट में और जमीन पर लेटकर खुद इख्तियारी के तहत इक्का दुक्का हवाई फायरिंग की। जब फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ तो एक मुलजम जमीन पर अपने नामालूम साथी की फायरिंग से दाएं टांग से फायर लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा और इसके दाएं हाथ के साथ पिस्टल 30 बोर भी पड़ा था। जख्मी मुलजिम की पताजोई करने पर अपना नाम और पता मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवानी वल मोहम्मद अकरम कौम चन्नड़ सकना बस्ती शोरकोट मोजा रामकली मुल्तान बतलाया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया, जिसकी बजरिया कंट्रोल नाकाबंदी करवाई गई और वकुआ की बाबत अफसरान बाला को इतला दी गई। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि जख्मी मुलजिम चोरी और डकैती की मुतअद्दिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। जख्मी को बजरिया 1122 निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक प्लान पर अमल दरामद बारे अहम इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिले अफसरान की शिरकत। इजलास में तमाम जिले इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफाई के इंतजाम बेहतर न करने पर सफाई कंपनियों से नाखुश। डायरेक्टर जनरल LWMC को सफाई कंपनियों के खिलाफ खत इरसाल। तमाम इदारों के अफसरान अवामी शिकायत को खुद सुने, शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि हुकूमत पंजाब की अवामी और फलाही मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की खूबसूरती के लिए तरक्याती स्कीमों की बर वक्त तकमील अवलीन तरजीह है। तमाम मुतलका महकमे दिए गए स्कोप के मुताबिक काम करें और बाहमी राबता मौसर बनाया जाए। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत शहरों में रोड्स, ग्रीन बेल्ट और मेडन्स को मजीद बेहतर बनाया जाए। जिला को जाज़िबे नजर बनाने के लिए इकदाम को मजीद तेज किया जाए। तमाम जिले इदारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाएं। शहरों की मजमूई खूबसूरती और शहरी सहूलियात में बेहतरी से अवाम को बेहतर माहौल मुयसर रहेगा। जिलाई सरबराहान तरक्याती कामों, मनसूबों की तरक्की रफ्तार और म्यार को यकीनी बनाने के लिए सलाहियतों को बरोकार लाएं।